that how it is running for the past 15 years, it will grow high and high. And you, the students, will make our school very glorious. And we should feel pride. We are proud to be the part of Swami Janaki Das Vidyapith. So without wasting time, we should start today's program. And for that, I would like to call upon the stage Honorable Prashajit Sir and our President Sir, Mr. Ashutosh Tandkar, by hoisting our school flag. So please. And the founder of our school, Sri 108 Prabhupada Kathia Babaji Maharaj. Please give a big round of applause and let us seek the blessings of our founder, Babaji Maharaj, and his Guru, Babaji Maharaj Swami Janaki Das Ji. I would like to request Principal Sir to offer flower on behalf of all the teachers. I would like to request Prashajit Sir to come and offer flower. On behalf of all the students, I would like to call upon the stage our Vice Captain, School's Vice Captain, Aspina Khatun, to offer flower. Fire. That is very important to pure ourselves. It is the fire, it is the strength of fire that we glow. So, to be purified, I'd like to request President Sir, Prashajit Sir, Principal Sir, Shobhik Sir, and Shurajit Sir to enlight the lamp and mark the day. It seems quite difficult because how the wind is blowing. Agunir Porosh Moni জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, আগুনে পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। Swami Janaki Das Kathia Babaji Maharaj and his Jyoti disciple, that is our Reverend Swat Gurudev Sri Sri Swat Swami Dr. Prabhupada Das Kathia Babaji Maharaj. একই সঙ্গে আমি প্রণাম জানাই এই একটু বাংলায় বলি, ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের সূচনা লগ্ন থেকে who are deeply associated, যারা স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের এই 14 বছরের পথ চলা 2010 সালে স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠ was founded by Sri 108 Swami Prabhupada Das Kathia Babaji Maharaj.
I also offer my heartfelt pranam to each and everyone who from that time to now were and are deeply associated, or better to say integral part of Swami Janaki Das Vidyapith. যারা স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের সেই 2010 সালের আগে থেকে যারা স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন, আজকেও যুক্ত আছেন, স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের প্রত্যেকটি অণু পরমাণু ধূলিকণা তাদের প্রত্যেককে আমরা স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমরা প্রণাম জানাই সেই সমস্ত ওয়েল উইশারদের যারা বিভিন্নভাবে এই বিদ্যালয়টিকে সাহায্যের মাধ্যমে স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠ নামক এই যে গাড়ি, এই যে এর পতাকা আজকে ওপরে সুন্দরভাবে উড়ে চলেছে, যারা এইটার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমি আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবত প্রণাম জানাই। It was 2010 that the school started its journey, but the journey in background started a few years ago than 2010. 2010 সালে আক্ষরিক অর্থে স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠ আজকের দিনে প্রতিষ্ঠা হলেও ব্যাকগ্রাউন্ডের জার্নি তারও বেশ কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হয়েছিল, যখন শ্রী শ্রী কাঠিয়াবাজি মহারাজ dreamed that এই এলাকায় there are so many talents, there are so many talents and so many students who cannot sign for the lack of English education. এটা আজকে আমাদের কাছে সত্যিই একটা আলোচনার বিষয় হওয়া দরকার। যে একজন স্বর্গত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি এই প্রত্যন্ত গ্রামে এসে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলার প্রচেষ্টা করেছেন। কেন? তা তিনি বুঝেছিলেন যে এই প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক ভালো ভালো ট্যালেন্ট আছে, যাদেরকে যদি ঠিকঠাক নার্চার এবং কেয়ার করা যায়, যারা শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষাটা জানে না বলে একটা গ্লোবাল লেভেলে তারা পিছিয়ে পড়ে। সো we have to do first of all for them. And Swami Janaki Das Vidyapith is not only a separate entity, rather Swami Janaki Das মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, স্বামী জানকী দাস সেবক সংঘ পাঠাগার, স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সমস্ত কিছু তার সেই স্বপ্নের এক একটা পার্ট। And all these parts are successfully running. All these parts are successfully spreading the lights of education among the children. তাই তো যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে আমাদের ছেলেমেয়েরা ইন্ডিয়ান কালচার শিখবে আর শিখবে ওয়েস্টার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, নট ওয়েস্টার্ন কালচার। তো আজকেও আমরা স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠের স্টুডেন্ট আলমিটেড ভাও যে স্বামী জানকী দাস বিদ্যাপীঠ একটা সময় মাত্র 4টি ঘর নিয়ে 2জন টিচার এবং 24 স্টুডেন্টস নিয়ে আমরা 2010 সালে শুরু করেছিলাম। এই বিদ্যালয়ে সেরকম আয়োজন কিছুই ছিল না, একটু তারও বেড়া দেওয়া ছিল। বালাজি মহারাজ এলেন, তার মাস্টারমশাইকে নিয়ে মা সরস্বতী পূজা করলেন, ছাত্রছাত্রীদের নতুন বই দেওয়া হলো। এখন যেখানে অফিসের সামনে একটু ছোট্ট স্টেজ করা হয়েছিল, স্টেজ ওয়াজ erected there, and there Swami Sri Sri Kathiyavaji Maharaj clearly explained the purpose, mission and vision of Swami Janaki Das Vidyapith. Once again, I thank to all the staffs, all the students, all the guardians যারা আমাদের সঙ্গে থেকে বিভিন্ন সময় থেকেছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আর বেশি সময় নেব না, শ্রী শ্রী বালাজি মহারাজ শ্রী চরণে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট কথা এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল। Thank you very much, sir, for your valuable words. Now, I would like to request President, sir, to say a few words. থ্যাংক ইউ। আজ 11ই জুলাই, এই দিনে আমাদের এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি প্রথমেই সেই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের গুরুদেব শ্রী শ্রী 108 স্বামী প্রজ্ঞাদাস শ্রী কাঠিয়াবাজির চরণে প্রণাম জানাই। প্রত্যেককে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমাদের বাবাজি মহারাজ এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। তিনি তো আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র ছাড়াও
তিনি চিন্তা করেছিলেন যে সামাজিক উন্নয়ন না হলে কোনো মানুষেরই প্রকৃত বিকাশ ঘটে না। আর সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে দরকার শিক্ষা। শিক্ষার জন্য তিনি বাংলা মিডিয়াম স্কুল করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে পিছিয়ে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বা উচ্চ শিক্ষায় বা যে কোনো কর্মক্ষেত্রে তারা ঠিক মতো ফলাফল করতে পারে না, সফল হতে পারে না। তাই তিনি সেই জায়গা থেকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রথমে অল্প কয়েকটা ছাত্রছাত্রী, মাত্র 2-3 জন শিক্ষক নিয়ে ওই সামনে নিচের ঘরটা তখন ছিল, এত বিল্ডিংও হয়নি, সামান্য একটা অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং সেই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন, আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিন উপস্থিত থাকার। আমি তখন সবে আশ্রমে যাতায়াত করি। তো সেইখান থেকে আমাদের স্কুল সেই ছোট্ট ছোট্ট পা বাড়িয়ে আজকে 2024 সালে আজকে 600-র উপরে ছাত্রছাত্রী, পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আজ ভারতবর্ষের মানচিত্রে CISCC বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠিত অ্যাফিলিয়েটেড স্কুল। এই জায়গায় আসতে অনেক ঘাত প্রতিঘাত, অনেক বাধা বিপত্তি আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। আসলে বাবাজি মহারাজ এই ধরনের মহাপুরুষ যে সংকল্প করেন বা তাদের যে কথা কোনোদিন মিথ্যে হয় না, তারা একবার যেটা সংকল্প করেন সেটা ঠিক কার্যক্ষেত্রে হয়ে যায়। তিনি 2014 সালে দেহ রাখার পর আমরা তো দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে না জানি কি হবে, আমরা কিভাবে এগিয়ে চলবো। কিন্তু তিনি দেহটাই ছেড়েছেন সত্যি, কিন্তু তিনি সব সময় আমাদের লক্ষ্যে আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সহযোগিতা, আমাদের আশীর্বাদ করে চলেছেন। তাই তো আজকে আমাদের এত বড় স্কুল এবং এলাকায় একটি বিশেষ স্বনামধন্য স্কুল হিসেবে পরিচিত। আমি যারা সেই সময় থেকে যারা আজ পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন বা এখন হয়তো অনেকে নেই, যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে আমাদের পূর্ববর্তী যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বপন চ্যাটার্জি মহাশয়, যার উদ্যোগে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত, তার সহযোগিতা এবং উদ্যোগ না থাকলে এই স্কুলটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হতো না। তাই প্রথমেই আমি তাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এছাড়া এলাকার প্রশাসন, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। প্রত্যেকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, সশ্রদ্ধ প্রণাম, যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই স্কুল এতদূর পৌঁছত না। আর ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা এরা তো রয়েছেনই। শিক্ষক শিক্ষিকারা এইভাবে সবাই কাজ করব, সবাই এগিয়ে যাব। প্রত্যেককে আমার ছাত্রছাত্রীদের আমার শুভেচ্ছা শুভকামনা জানিয়ে, প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন জানিয়ে এবং বাবাজি মহারাজের শ্রীচরণে আবার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Valuable information. Now we have some of our ex-students who will share their experience and who will tell about our school. So I'd like to call upon the stage Mongol Bishwas, Deep Bishwas, Pothik Bishwas, Rahul Dr, Surya Bishwas and Shubhajit Bhaskar. Brothers and sisters, first of all, before starting my speech, I would like to give a heartfelt pranam to our Babaji Maharaj, Sri Sri 108 Dr. Swami Pragyadas Kathia Babaji Maharaj, and also Sri Sri 108 Swami Janaki Das Ji Kathia Babaji Maharaj. It's a matter of great pleasure to speak about something on this auspicious occasion about the 15th Foundation Day of Swami Janaki Das Vidyapith. In 2010, a visionary inspired by the spirit of holy person and thought of a building of a temple of education where students could receive a real education. A place where students would not become a good scholar but also a good human being, understanding the meaning of respect and discipline. With this thought, our institution took his first step on July 11, 2010 in a small building with only 13 students and 5 teachers. It was hard to dream, but it was more harder to achieve. But our parents have faith and belief in our Babaji Maharaj. So with that faith and some few teachers and students, our journey of this institution was started. ফার্স্টে আমি বাবাজি মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে
স্পিচটি শুরু করতে চাই। 2010 সালে একজন দূরদর্শিতা সম্পন্ন মানুষ, একজন সৎ মানুষ একটি স্বপ্ন দেখেছিল যে একটি বিদ্যার মন্দির সে বানাবে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র পড়াশোনাই শিখবে না, তারা শিখবে একজন ভালো মানুষ হতে, তারা শিখবে অন্যদের রেসপেক্ট করতে, তারা জীবনে ডিসিপ্লিন আনা শিখবে এবং তারা নিজেদের রেসপন্সিবিলিটি নিজেই নেওয়া শিখবে। খুব ভালো হয় যদি তারা অন্যদের রেসপন্সিবিলিটি নিয়েও শিখবে। এই মনোভাব নিয়ে, এই ভাবনা নিয়ে 11ই জুলাই 2010 সালে প্রথম দিন যেদিন আমি স্কুলে এসেছিলাম, আমি দেখেছিলাম সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে একটি সবুজ ছোট্ট বিল্ডিং। সেখানে বাবাজি মহারাজ আমাদের মাত্র 5টি শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিয়ে আমাদের 13টি ছাত্রছাত্রীদের জলের বোতল দিয়েছিল, টিফিন বক্স দিয়েছিল, খাতা দিয়েছিল, পেন দিয়েছিল, আর আমরা বাড়ি গেছিলাম। ঠিক তার পরের দিনই আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল আর আমরা এসছিলাম। আমার এখনো মনে আছে যে অনেক কান্না ভরা মুখ আমি দেখেছিলাম, সেই মুখের মধ্যে একজন আমিও ছিলাম। আর সেই কান্না ভরা মুখ শুধুমাত্র ছিল কারণ আমাদের অতি প্রিয় মা এবং বাবাকে আমাদের বাড়িতে একা রেখে চলে আসতে হয়েছিল। হয়তো আমাদের তার জন্য চিন্তা হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের এই যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভালোবাসা, এই যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কেয়ার এতটাই ছিল যে আমরা হয়তো ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা একটা শুধুমাত্র আমাদের কাছে, এটা একটা শুধুমাত্র বিল্ডিং তখন আর ছিল না, এটা আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি ছিল এবং প্রত্যেকটা শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের দ্বিতীয় গার্জিয়ান হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে একটা স্বপ্ন দেখা খুবই কঠিন আর সেইটাকে অ্যাচিভ করা আরো কঠিন, কিন্তু আমাদের গার্জিয়ানদের বাবাজির ওপর ভরসা ছিল আর আমাদের গার্জিয়ানদের সেই ভরসা, আশা এবং আমাদের নিয়ে এই জার্নিটা শুরু হয়েছিল। I remember when the first time I entered the school, I saw a green building surrounded by the paddy fields. And I also remember our Babaji Maharaj along with our teachers was distributing tiffin box, books, water bottle, etc. And the very next day, we started our classes. And I have seen many crying students. Along with me, I was also sad because I am feeling lonely, new places, new people, new faces. But the love and affection that was shown by our teachers, that was just priceless. And in few days, we realized that this is our second home and our teachers are our second parents. St. John Gada's Vidyapeeth. It's not only a school to us, it is a temple. This school taught us everything, and this school also taught us how to become a good human being, how to respect others, how to be disciplined in life, and how to taking responsibilities, and how to deal with the problems of our life. And we are how much grateful to our school. We can't tell its words, we can't express it, and now we can realize it, that the punishment that we got from our teachers were far more delicious than the loves and affection that we got from our teachers and school. এসজেডিবি শুধুমাত্র একটা স্কুল না, আমাদের কাছে এটা একটা মন্দির, যেখানে আমরা জীবনের অনেক লেসন শিখেছি। আমরা জীবনের 11টা বছর এখানে কাটিয়েছি। আমরা শুধুমাত্র পড়াশোনায় না, আমরা শিখেছি কি করে নাটক করতে হয়, কি করে গান করতে হয়, যত রকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হয় সব আমরা শিখেছি। তার চেয়েও বড়, আমরা সব থেকে ভালো শিখেছি রেসপেক্ট দেওয়া অন্যদের, নিজের লাইফে ডিসিপ্লিন আনা এবং নিজের রেসপন্সিবিলিটি নিজে নেওয়া। এসএডিবি যেহেতু একটা মন্দির, সেহেতু আর ব্যাপারটা হলো আমরা অনেক সময় আমাদের টিচার আমাদেরকে পানিশমেন্ট দেয়, কিন্তু আমরা এটা রিয়েলাইজ করেছি যে যে অ্যামাউন্ট অফ পানিশমেন্ট আমরা পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি অ্যামাউন্ট অফ লাভ আর কেয়ার আমরা আমাদের টিচারদের কাছ থেকে পেয়েছি। Gradually, the days passed with lots of happiness. But there was a limitation that our school was not affiliated until our batch of 2021. But now we are very heartily very happy that our school is affiliated by CISC.
So the scope of the students, teachers, and all over the school has increased in many directions like learning, culture, sports, and many more. With the blessing of Babaji Maharaj, our school is developing very faster day by day, and we hope that in coming days our school will be number one not only in West Bengal but all over world. And we, the students, দিন হয়তো পানিশমেন্টে কেটেছে, বেশিরভাগ দিনই মজা করে কেটেছে। পানিশমেন্ট শুধু খাইনি, নিশ্চয়ই কিছু রুল রেগুলেশন ভেঙেছিলাম, তার জন্যই পানিশমেন্ট খেয়েছি। আর একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, টিচাররা তোমাদের যখন পানিশমেন্ট দিচ্ছে সেটা তোমাদের অনেক দূরের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিচ্ছে, যেটা আমাদের হাইট ছোট বলে না আমরা এইভাবে দেখতে পারি না সেই ভবিষ্যৎটা। আর আমাদের সবার এই ভরসাটা অবশ্যই থাকবে, আর যে আমাদের বাবাজি যেহেতু আমাদের উপর সবসময় আছে, আমাদের শিক্ষকদের আশীর্বাদ যেহেতু আমাদের উপর সবসময় আছে, এই প্রতিষ্ঠানের উপর সবসময় আছে, আমরা সবাই চেষ্টা করব, আশা করি তোমরাও সবাই চেষ্টা করবে যে এই স্কুলটাকে শুধুমাত্র এই গ্রামের একটা স্কুল না, শুধুমাত্র এই কাটোয়ার একটা স্কুল না, বা শুধুমাত্র একটা বর্ধমানের একটা স্কুল না, এটা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 স্কুল হবে। এইরকম এই স্কুল থেকে যে স্টুডেন্ট গুলো পাস হবে তাদের মতো রেসপেক্ট কেউ দিতে পারবে না, তাদের মতো ডিসিপ্লিন কেউ দিতে পারবে না। আর আমরা এটা শুধুমাত্র বলছি না, আমরা অনুভব করছি, আমরা যেখানেই যাই সেখানেই এতটা রেসপেক্ট পাই তোমরা ভাবতে পারবে না। তোমরাও আশা করি এই জিনিসটা জেনারেশন ওয়াইজ ক্যারি করবে। থ্যাংক ইউ।